दिहाड़े ते पंजाब नूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों नूं वधाई भी दिना और शरधा दे फुल पेट करदा है। वो शहीद आजम भगत सिंह जिन्हां ने दुनिया दे विच पंजाब दा नाम रोशन किया और देश की आज़ादी ते अखंडता दे विच आपदी जान की कुर्बानी दे के सानू आज़ादी मानन दा जिहड़ा मान प्राप्त होया है। अज दा दिन शहीद आजम भगत सिंह जी नूं समर्पित। दोस्तों, अज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस करके रखी गई क्योंकि जिस तरह का माहौल पंजाब दे अंदर बनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार जिन्हां ने मन बना लिया है और जिन्हां दे एजेंडे ते है और एक आदत पै गई है कि 100 वार अगर झूठ नूं वार वार बोलांगे तो उन्होंने असी सच दे विच तब्दील कर देंगे। उसे तरह की उसे मुहिम के तहत वार वार कहना कि कट्टर ईमानदार है, वार वार कहना कि पहली बार देश के इतिहास में यह काम हो रहा है, ते वार वार ये कहना कि साडे एमएलए नूं खरीदण दी कोशिश की जा रही है। हालांकि किसी नूं कोई नहीं खरीद रहा। इस गल ते मगरले 7 दिनों का आम आदमी पार्टी निरंतर ड्रामा चला रही है और कल तो एक होर हासोहीन गल एक एमएलए ने कहता कि मैनू तो 100 करोड़ की पेशकश हुई है। सो कहने का मतलब यह है कि आपके झूठ नूं सच च तब्दील करने वास्ते वार वार पंजाब की जनता नूं देश के लोगों नूं बेवकूफ बनाया जा रहा है क्योंकि असल मुद्दों तो ध्यान भड़काना चाहते, पासे लेके जाना चाहते हैं, डाइवर्ट करना चाहते हैं। पंजाब की विधान सभा सदी गई 3 इशूज से पावर ते जीएसटी ते स्टबल बर्निंग ते ओरी आड़ दे विच कॉन्फिडेंस मोशन जिहड़ा मता ले आए जबकि नो कॉन्फिडेंस किसी ने मंगया ही नहीं। यह भी पहली बारी होया है। हमेशा वो कहते हैं कि असी ये काम कर रहे हैं पहली बार, 70 साल पहली बार बिना चुनौती तो इन्हों ने कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आंदा है आप दियां नाकामियां छुपाउण वास्ते। और मैं कल भी कहा सी, इन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने उलंघना की है संविधान की। ये कहते सी असी कोर्ट दे विच जावांगे, सुप्रीम कोर्ट जावांगे। चंगा हुंदा है कि सुप्रीम कोर्ट तो जाके मैंडेट लैके आउंदे कि असी इस मुद्दे ते सैशन बुलाना चाहते हैं। गवर्नर साहब ने इजाजत नहीं दी लेकिन असी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काया ते सानू इस इशू ते सैशन बना दिता जाए। लेकिन बिना बुलाए चोर मोरी दे राही आपदा मकसद पूरा करना चाहते सन, इस करके कॉन्फिडेंस मोशन लैके आंदे। ते असी ये गल कही कि पंजाब च बथेरे मुद्दे जिन्हां पे असी चर्चा करनी है थोड़े नाल। 6 महीने हो गए, थोड़ा हनीमून पीरियड ओवर हो गया है। बड़े ऐसे मुद्दे ने सरकार रोजाना आपदे बयानों तो बदल दी है। और अज मैं थोनू चेते कराना चाहना क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह जी का दिहाड़ा है। मैनू याद है जो छुट्टी की गल की सरदार भगवंत सिंह मान होरां ने, तो मैं उठ के कहा कि मैनू लगता छुट्टी कोई जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि असी आने वाली पीढ़ियां नूं, बच्चियां नूं, जिन्हां नूं भगत सिंह की कुर्बानी बारे नहीं पता, किवें उन्होंने घालना घाली, किवें इस देश की आज़ादी और अखंडता की लड़ाई लड़ी, शहीदी दी, ਉਹਦੇ बारे सानू प्रेरित करना चाहिए। तो मैनू ये कहा गया, कहते वड़िंग साहब छुट्टी भी जरूरी है, असी स्कूलों के
प्रोग्राम मैं क्या छुट्टी वाले दिन तो ऑफिसर पहला चले जाया करनगे करे, काम उल्टा जनता का रुक जाएगा। थानू तो यह चाहिए जो भगत सिंह की सोच सी कि 2 घंटे अज वध काम करांगे असी, 2 घंटे अगर 8 घंटे करते हैं तो सरकार अज 10 घंटे काम वध करेगी, 2 घंटे वध करेगी। स्कूलों के भी असी सैमीनार लावांगे और अज स्कूलों च छुट्टी है, कोई ऐसी गल नहीं हो रही। तो यह भी कहा गया सी खड़े होके, मैं थोड़ी कहा सी, गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, कहते कोई लीगल एडवाइजर रख लो, कोई ओपीनियन ले लो। तुसी उठ के खड़े होके कहता कि विधान सभा दे विच असीं भगत सिंह जी का बुत लावांगे, बाबा साहब अंबेडकर का लावांगे, ते किथे आओ गल अज 6 महीने हो गई। एरा मतलब तुसी पंजाब दी जनता नूं ये 22 मार्च नूं मुख मंत्री साहब ने खुद गल कही सी, लेकिन मैं पूछना चाहना थोड़े रही किथे ने वो बुत। अगर कोई टेक्निकल वजह करके ला नहीं सकते सी तो ऐलान क्यों किया? क्योंकि ऐलान तुसी करता पंजाब दे लोग बेचारे भुल गए होंगे, उन्होंने सोचा होना लाते होने। 22 मार्च नूं मुख मंत्री साहब ने यह भी कहा सी कि 35,000 मुलाजमां नूं पक्का करांगे। हजे तक मैनू लगता कोई 35,000 मुलाजम पक्का नहीं होया। ते 28 मई मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस ले ली सी। बड़ा रौला पाया, वट करते कि असी सिक्योरिटी वापस लईए। 28 मई नूं ते 29 मई नूं सिद्धू मूसेवाले साहब की मौत हो जाती है सिक्योरिटी वापस लैन दे करके। 11 जुलाई नूं विधान सभा च लेके आए सी कि मत्तेवाड़ा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, ते फिर 15 दिन बाद वो टेक्सटाइल पार्क का जिहड़ा काम सीगा वापस ले लिया कि नहीं इत्थे नहीं बनेगा, ये जंगल ही रहेगा। 11 जुलाई नूं राघव चड्डा जी की एक चेयरमैन बड़ा हंगामा होया। 4 दिन ये न्यूज़ चली कि राघव चड्डा जी हुण चेयरमैन बन रहे हैं। उदों बाद उहदा नोटिफिकेशन ही गवाच गया। ते 29 जुलाई नूं हैल्थ मिनिस्टर ने किस तरह राज बहादुर जी की जो बेइज्जत किया वो तुसी सारे जानते हो। ते 11 अगस्त नूं अपने स्पीकर साहब दे सिक्योरिटी वाले ने किवें लोगों नूं उत्थे ट्रक ड्राइवर नूं कुटिया। 17 अगस्त सनौर दे विधायक जिहड़े सी वो विधायक ते उन्हां दी पत्नी ने दूसरी शादी दे इल्जामात ला दिते गए। ते 11 सितंबर नूं फौजा सिंह शरारी वाला मुद्दा। ये तमाम मुद्दों ते असी चर्चा करनी चाहने और 17 पॉइंट साडे CLP ने लिख के दिते प्रताप सिंह बाजवा ने। इहो जे होर मुद्दे जिन्हां ते असी चाहने कि चर्चा होवे, पंजाब दे लोगों को पता लगे दुध दा दुध ते पानी दा पानी। ये झूठ बोलन दे माहिर ने। जिस तरह अज ये भगत सिंह जी ये जो हवाई अड्डा बनया ये पहलियां एजिटेशन लड़ाइयां कांग्रेस पार्टी ने लड़ियां और परचे हुए साडे ते। यूथ कांग्रेस तो लैके कांग्रेस पार्टी ने कि भगत सिंह जी दे शहीद आजम भगत सिंह जी दे नाम ते ये जिहड़ा मोहाली दा एयरपोर्ट है इंटरनेशनल उन्हां दे नाम ते होना चाहिए। ते अज वाहवा कर रहे ने। तुसी तां सेंटर सरकार अगे गोडे टेके आए हो। ये जिहड़ा हवाई अड्डा जिहड़ा पंजाब दा हक सीगा, पंजाब दी सरजमीन ते है, वो भी जिवें तुसीं आख्या सी साडी विधान सभा भी सानू भी वक्री जगह दे दी जाए। उस तरह की यह गल हुई। शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम तो पै गया, चलो जिउंदे वसदे रहन जिन्हां ने भी यह कार्य किया। ये पहला हो जाना चाहिए सी, बड़ा चिर लेट होया, जदोजहद लड़ाई लड़न तो बाद होया। लेकिन ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट कर दिता गया। शहीद आजम
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਚਲੋ ਇਹ तमाम ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੇ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੇਤਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 140 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਲੋਕ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਟਾਕ ਯਾਰਡ ਉੱਪਰ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖੱਡਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਆ ਥੱਲੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਟਨ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਦਾ ਟਰੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਖੱਡ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਟੋਟਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ 21,49,437 ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਪਿੱਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਫੀਟ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਿਆਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 29 ਸਾਈਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਚ ਪਿਪਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮਰਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਮੁੱਥੀ, ਰਾਜੀ, ਬੇਲੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ। ਇਦਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੱਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਤਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗਵਰਨਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ BSF ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਿਆ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ 2022 ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇਟ ਆਫ ਇਟਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ लागू है, लेकिन कागजां च लागू है। वैसे उन्हें धज्जियां उड़ा दी क्योंकि क्रैशर वाले सारे भज के जवाब देता उन्होंने, क्योंकि पॉलिसी ऐसी बनाई है। की है पॉलिसी दे विच सुनो, उन्होंने लिखा है कि द वे ब्रिज शैल बी इंस्टॉल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट द पिट हेड। जानी कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੱਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਖੱਡ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾਲ ਫਿਰ ਤੁਲੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 13, ਅਨਦਰ ਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਆਫ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੰਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਲ ਕੇ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਲ ਕੇ ਮਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੀ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, 25 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਤਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜਾਤੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫੀਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ, 20,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਲਓ ਟੈਕਸ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 10,000 ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਰੇਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਟ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 9 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। इन्होंने क्या कि ऐसी पॉलिसी, क्या पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी, पहली बार माइनिंग पॉलिसी आई है। ते अगे एक होर काम करता, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कहने क्रैशर वाले कहने साडे वेले कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं सीगा क्रैशर वाले कोल। इन्होंने 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपया क्रैशर वाले नूं सिक्योरिटी डिपॉजिट करना सीखा था, किसी ने नहीं जमा कराया, भज गए। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਖੱਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉੱਥੋਂ ਤੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਜਰੀ ਕਿਸੇ ਭਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। तमाम कामे वेले बैठे, मजदूर वेले बैठे, पिंडा ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤੋ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣੀਏ। ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ
ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਡੇ ਨੇ ਤੋਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਐਕਸੈਸ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੰਡੇ ਤੇ ਤੁਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਾ ਲਵਾਤਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸੈਸ ਸਟਾਕ ਵਿਦ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਓਗੇ ਰਾਇਲਟੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਤਾਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ तमाम ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਸੁਣ ਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, 9/9/22 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਕਮ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਡਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 7/7/2022 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। 9/9/22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ 17 ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ 8000 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, 3200 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰੇਤ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰੇਟ 8000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਰਜਨ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਇਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਲ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ, ਜੱਟਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IAS ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੇਡ, ED ਦਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ IAS ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਲੈਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆਪ ਦੇ ਤੇ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤਾਲੁਕਾਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਗੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ PCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਵਲ ਸੈਂਡ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 0 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0 ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 1000 ਜਿਹੜਾ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 1000 ਟਨ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ DSR ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਆਂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟਡ ਬਾਏ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਦ ਪੋਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਟੂ them। ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੁਚੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਲੀ DSR ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ EC ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ EC ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, miningzoology.punjab.gov.in, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਸਾਈਟਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲਫ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ। ਸੀਆਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ EC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ NOC ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ EC ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਬਹਿਕ ਗੁਜਰਾਂ, ਵੀਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਛੱਬਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ NGT ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NGT ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੀ ਰੂਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਮਾਈਨਸ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ J, ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਸ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ JEE ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਲ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਪੁੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ MMR 2015 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇ
ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਓਲੋਜਿਸਟ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਾਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੱਡਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ? ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਟੀ ਰੇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਿਣਕ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਜੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ 5D ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੇਵਾੜ ਦਾ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਤੇ ਪਾਏ, ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਇਹ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ, 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ 0 ਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰ ਖਾ ਗਏ। 0 ਆਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 0 ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਆਰ ਚੱਕ ਕੇ 3 ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ BAC 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ 10-11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਲੀਆਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਲਈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੈ ਗਏ। ਬੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਆ, ਬੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਟੀਮ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ तमाम ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਹਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਟਾ ਦੀ ਇਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? what is that PFA? मैं हाँ बता दो। 3200 ਤੋਂ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ का ਮਾਰਕੀਟ। ਕਲਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 3200 ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸੈਂਕੜਾ ਰੇਟ। ਅੱਜ ਉਹੋ ਹੀ 8000 ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 3200 ਤੋਂ 1000 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। कि ऐसी किसी भी संस्था ते चाहे वो मुसलमानों की है चाहे सिखां की है, ऐसे किसी भी अकाउंट ते पहला भी किसान भरावां दे अकाउंट कर दिते गए, गाने बंद कर दिते गए, जिहड़ी दिल करदा फिल्म बैन कर दी जाती है। सो मैनूं लगदा कि ये लोकतंत्र दे विच चंगी गल नहीं है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की आवाज़ नूं दबाउणा ये लोकतंत्र की प्रेरणा नहीं। ਬਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਖੁੱਡਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣੀ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ आए वो भी समा आ जाएगा और थानू नाल लेके जावांगे। सानू कोई इतराज नहीं, चीफ मिनिस्टर पंजाब चाहे 100 गड्डी लेके चले, सानू कोई इतराज नहीं। पर जिन्हां लोगों की जान नू खतरा है, सिद्धू मूसेवाला कोई होर व्यक्ति एक मां का पुत तो चला गया, किसी ना होर दुर्घटना ना हो जाए। बेशक वो कांग्रेस के साथी ने, बेशक वो अकाली दल ने, बेशक वो बीजेपी दे ने, बेशक वो आम आदमी पार्टी ने। दोज हू नीड द सिक्योरिटी उन्हां दे पुख्ता प्रबंध पंजाब सरकार नू करने चाहिए। असी तो आख्या ही नहीं सी किसी नू सिक्योरिटी घटाउण नू। चीफ मिनिस्टर नू अगर थ्रैट है, असी ये चाहुंदे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर नू किसी प्रकार का थ्रैट है तो वो चाहे जिन्नी मर्जी सिक्योरिटी रखे भाई, साडा चीफ मिनिस्टर सेफ रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ भी देने लई तैयार ने किसी भी तरह की। पर मेरा भी एक सवाल है, 3 महीनों के मुख्यमंत्री तो जानकारी लेनी है, लेकिन पौने 5 साल के मुख्यमंत्री तो कोई जानकारी लेने लई तैयार नहीं है। क्यों? बड़ा आदमी है, नरेंद्र मोदी जी के करीब है, वो बाहर क्यों है मिस्टर चन्नी? ये वो दस सकते हैं, लेकिन चन्नी साहब का कोई लुकआउट नोटिस नहीं जारी होया, चन्नी साहब नूं कोई सम्मन जारी नहीं होया, चन्नी साहब नूं किसी एजेंसी द्वारा तलब नहीं किया जा रहा। कौन कित्थे जा रहा, की प्रॉब्लम है?
ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸੀ।